हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ कुकिंग। तो फ्रेंड्स आबार चले एलाम नतून एक रेसिपिर साथे। और आज के रेसिपिटा होच्छे पेपर एक रेसिपि। तो आज के करब निरामिष पेपर एक तरकारी। एकदम सिम्पल एक रेसिपि आज के आमी आपनादेर साथे शेयर करते चलेछि। तो चलुन बंधुरा बेशी कथा ना बाड़िये आजकेर एई पेपर सहज रेसिपिटा देखे नेওয়া যাক। तो एखाने आमी निये निয়েছি एकटी पेपे। तो प्रथमे पेपर खोसाटाके छाड़िए पेपेटाके केटे भालो करे धुए निते होबे। तो केटे भालो करे धुए निये आसछि। तो देखुन एखाने आमी पेपेटाके एरकम छोटो छोटो करे केटे भालो करे धुए निয়েছি। और साथे निয়েছি एखाने छोलार डाल। तो एखाने छोलार डालटाके आमी 5 घंटार मतो भिजिए रेखेছিলাম। भालो करे धुए तारपर 5 घंटा भिजिए रेखेছি। तो आजकेर रेसिपिटा होच्छे पेपे दिए छोलार डालेर बड़ार एकटा तरकारी। तो छोलार डालेर बड़ा करे तारपरे तरकारिटा करब। और एखाने आमी छोलार डालगुलोके एबार जल थेके तुले एकटा मिक्सिर मধ্যে निये नेब पेस्ट करार जन्य। एकटा हालका पातला झोल रेसिपि करब। और साथे लागছে आलू। तो एखाने निये निয়েছি आलू। एखाने माझारि साइजेर दुटो आलू केटे धुए निয়েছি बेश कयेकटा काँचा लंका। एबारे देखुन एकटा पात्रेर मধ্যে आमी पेपेगुलोके निये निलाम। पेपेगुलोके प्रथमे हाफ सेদ্ধ करे नेब। तो सेদ্ধ करार जन्य एबारे दिये दिচ্ছি जल। तो परिमाण मतो जलटा दिए दिलाम और दिए देब नुन। एबार एकटा ढाकना दिए सेদ্ধ होते बसिए देब। ततक्षणे आमरा छोलार डालगुलोके एकटा मिक्सिर मধ্যে निये निচ্ছি पेस्ट करार जन्य। तो सम्पूर्ण छोलार डाल आमी निये निलाम। एबार पेस्ट करे फिरछि। तो देखुन छोलार डालगुलो पेस्ट करा हये गेछे। तो छोलार डालगुलोके एबार एकटा पात्रेर मধ্যে ट्रान्सफार करे नेब। तो एकटा पात्रेर मধ্যে निये निয়েছি। एबार एक एक करे एटार मধ্যে मशला एड करे नेब। जेहेतु छोलार डालेर बड़ा करब ताई सबार प्रथमे एखाने आमी मशलार मধ্যে प्रथमे दिए दिलाम नुन, तारपरे दिए देब लंका गुঁড়ো। और एखाने सबकिछु आमी परिमाण बुझे निये निচ্ছি, आपनाराও किन्तु परिमाण बुझे ऐड करबेन। दिए दिलाम हलुदेर गुঁড়ো, दिए देब कालो जिरे और दिए देब जिरे गुঁড়ো। एबार सबकिछुके भालो करे मिशिए नेब। और छोलार डालेर बड़ाटा करार जोन्नो आमी किन्तु एखाने आदा कुचि बा काँचा लंका कुचि कोनो किछुई देइनि, आपनारा चाइले किन्तु दिते पारेन। तो ताई आमी एखाने लंका गुঁড়োটা एकटु बेशी परिमाणे दिए दिएছি। बस एबार भालो करे सबकिछुके एकसाथे मिशिए नेब। साथे थाकुन और भिडियोटी शेष पर्यन्त देखते थाकुन, आशा करी भालो लागबे। तो भालो करे सबकिछुके এইভাবে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিতে হবে। তো দেখুন খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার ছোলার ডালগুলো মশলার সাথে পুরোপুরি বড়া ভাজার জন্য রেডি। আর এদিকে দেখুন পেঁপেটাও সিদ্ধ হয়ে গেছে। পেঁপেটাকে আমি হাফ সিদ্ধ করে নিয়েছি। ব্যাস এবার গ্যাসটা অফ করে আমি পেঁপেগুলোকে জল থেকে তুলে নেব। আর এইদিকে গ্যাস অন করে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইটাকে হালকা গরম করে দিয়ে দেব সাদা তেল। যেহেতু প্রথমে ছোলার ডালগুলো বড়া করব তাই এখানে আমি সাদা তেল দিচ্ছি। সাদা তেল দিয়ে শুধু বড়াগুলোই ভাজবো, বাকি রান্নাটা আমি সরষের তেলেই করব। তো তেলটা দিয়ে দিলাম। এবার তেলটা ভালো করে গরম করে নিতে হবে। তো দেখুন তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার এক এক করে বড়াগুলোকে ভেজে নেব। প্রথম বেচে আমি বেশ কয়েকটা বড়া একসাথে ভেজে নিচ্ছি। আর আমি বড়ার সাইজগুলো একটু ছোট ছোট রেখেছি, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ছোট বড় করে নেবেন। গ্যাসের আঁচটাকে লো টু মিডিয়াম আঁচে রেখেছি। আর লো টু মিডিয়াম আঁচে রেখে ভাজা বড়া করলে কিন্তু ভাজা বড়া ভেতর থেকে খুব সুন্দর ভাজা হয়। তাই এইভাবে লো টু মিডিয়াম আঁচে রেখে বড়াগুলোকে ভেজে নেব। আর একদম ফুল স্টিমে রেখে কিন্তু ভাজা করলে বড়াগুলো উপর থেকে কালার চলে আসবে, ভেতরটা কিন্তু কাঁচাই থেকে যায়। তাই লো টু মিডিয়াম আঁচে রেখে আমি ছোলার ডালের বড়াগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। তো দেখুন এক সাইডটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি উল্টে দিচ্ছি। তো দুই সাইডটাকে সুন্দর এইভাবে একটু লাল করে ভেজে তারপরে তুলে নেব।
খুব একটা বেশি লাল লাল করে ভাজবো না, কারণ এটা আমি শুকনো করে খাওয়ার জন্য ভাজছি না, এটাকে আমি তরকারি করব। তাই এইভাবে একটু কালার হয়ে আসার পর এবার এগুলোকে তুলে নেব। তো প্রথম ব্যাচের বড়াগুলো ভাজা হয়ে গেছে, তেল ছড়িয়ে তুলে নিচ্ছি। তো সেকেন্ড ব্যাচের বড়াগুলোকেও ঠিক একইভাবে ভেজে নিতে হবে। প্রত্যেকটা ব্যাচে আমি একইভাবে বড়াগুলোকে ভেজে তুলে নেব। তো দেখো একই প্রসেসে আমি বাকিগুলো ভেজে নিচ্ছি। তো এক সাইড হওয়ার পর এবার উল্টে দিচ্ছি। একটু সম্পূর্ণ হালকা পাতলা ঝোল করব আজকে। ছোলার ডালের বড়া দিয়ে পেঁপের হালকা পাতলা ঝোলের একটা নিরামিষ রেসিপি করছি। তো পুরো ভিডিওটি দেখুন, আশা করি বন্ধুরা ভালো লাগবে। তো দেখুন দুই সাইডটাকে আমি লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি, এবার তুলে নেব। এবার সেই বড়া ভাজার তেলের মধ্যে প্রথমে আলুগুলোকে ভেজে নেব। পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দিচ্ছি। ব্যাস এবার নাড়াচাড়া করে আলুটাকে লাল লাল করে ভেজে নেব। একটু ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখছি যাতে আলুগুলো একটু সেদ্ধ হয়ে যায়। তো দেখুন ঢাকনাটা তুলে নিলাম আর আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে, সুন্দর লাল লাল করে আলুটা ভেজে নিয়েছি। ব্যাস এবার আলুগুলোকে তেল ছড়িয়ে তুলে নিচ্ছি। এবার সেই তেলের মধ্যে ফোড়নটা দিয়ে দেব। আর এখানে ফোড়নে নিয়েছি দুটো তেজপাতা আর গোটা গরম মশলা। তো তেজপাতা আর গোটা গরম মশলাটাকে হালকা একটু ভেজে নেব। তো একটা সুন্দর স্মেল বের হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো কালো জিরে। আমি এখানে ফোড়নে কিন্তু কালো জিরে দিচ্ছি, আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে কালো জিরের পরিবর্তে গোটা জিরেও ফোড়নে দিতে পারেন। তো দিয়ে দিচ্ছি কালো জিরে। ব্যাস তিনটে উপকরণ নাড়াচাড়া করে নিলাম। এবারে দিয়ে দেব ভেজে রাখা আলুগুলো, আর সাথে দিয়ে দেব সেই সেদ্ধ করা পেঁপেগুলো। ব্যাস এবারে এক এক করে বাকি সব মশলা এড করে নিচ্ছি। প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়ো, জিরে ধনে বাটা। তো এখানে আমি 2 চামচের মতো জিরে ধনে বাটা দিয়েছি। আর দিয়ে দেব লঙ্কা গুঁড়ো। ঝালটাও আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো বাড়িয়ে কমিয়ে নেবেন। এবার অল্প জল দিয়ে মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। তো গ্যাসের আঁচটাকে এবারেও আমি লোতে রেখেছি, লোতে রেখে নাড়াচাড়া করে মশলাটাকে কষিয়ে নিব। আর দেখুন দেখতে দেখতে মশলাটা কষিয়ে নিয়েছি, আর মশলাটা খুব সুন্দর করে কষানো হয়ে গেছে। খুব ভালো করে মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, মশলা থেকে তেলটাও ছেড়ে দিয়েছে। ব্যাস এবারে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো গরম জল। তো পরিমাণ মতো গরম জলটা দিয়ে দিলাম। এবারে দিয়ে দেব নুন, আর দিয়ে দেব চিড়ে রাখা কাঁচা লঙ্কা। এবার ভালো করে একবার নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো খুব ভালো করে এইভাবে একটু নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিলাম। আর এবার এটাকে 3 মিনিটের জন্য ঢেকে রান্না করব, যাতে ঝোলটা খুব ভালো করে ফুটে আসে। তো 3 মিনিট পর ফিরে আসছি। তো 3 মিনিট হয়ে গেছে, আর দেখুন ঝোলটা খুব ভালো করে ফুটে এসেছে। আমি একদম কম মশলা দিয়ে আজকের এই নিরামিষ রেসিপিটা করছি। তো ঝোলটা ফুটে আসার পর এবারে দিয়ে দেব ভেজে রাখা ছোলার ডালের বড়াগুলো। এটা একটা হালকা পাতলা ঝোল করছি আমি। ব্যাস এবার এটাকে 5 মিনিটের জন্য ঢেকে রান্না করব। তো গ্যাসটাকে একদম লোতে রেখে দিয়েছি আমি। লোতে রেখে 5 মিনিটের জন্য এটাকে রান্না করে নিয়েছি। আর দেখুন রান্নাটা হয়ে গেছে। খুব সুন্দর করে আমার আজকের এই পাতলা ঝোলের তরকারিটা তৈরি।
এবারে দিয়ে দেব সামান্য চিনি, তো এখানে চিনিটা আপনারা চাইলে কিন্তু নাও দিতে পারেন। আর দিয়ে দেব ঘি। তো চিনি আর ঘিটা দিয়ে ফাইনালি এটাকে আমি রান্না করে নেব। ব্যাস 1 মিনিটের মতো এইভাবে একটু নাড়াচাড়া করে এটাকে একটা পাত্রের মধ্যে নিয়ে আসছি। তৈরি হয়ে গেল আমার আজকের রেসিপি। তো দেখুন বন্ধুরা, আমি একটা পাত্রের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। তো কেমন হলো আমার আজকে এই পেঁপে দিয়ে ছোলার ডালের বড়ার নিরামিষ রেসিপিটা, বা ছোলার ডালের বড়া দিয়ে পেঁপের একটা নিরামিষ তরকারি। অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট করে আমার আজকের এই নিরামিষ তরকারি রেসিপিটা কেমন হয়েছে। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না।